जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 यूनिट नंबर 1 घन अवस्था लेक्चर नंबर 2 सुधी આપણે આપણા પેમ્પલેટના પ્રશ્ન નંબર 8 સુધી ભણી ગયા હતા બરાબર। આજે પ્રશ્ન નંબર 9 થી શરૂઆત કરીશું। તો પ્રશ્ન નંબર 9 હવે જોજો એ પ્રશ્નનું બંધારણ શું છે આપણે પહેલું બંધારણ સમજી લઈએ। તો આયનીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો। આયનીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો आवो प्रश्न है बराबर। जो प्रश्न में जवाब है घन पदार्थ पण पाछो केवो आयनीय। हवे आयनीय घन पदार्थ कोने कहेवाय 11मा धोरणमां आपणे भणी गया। तो जे घन पदार्थ में हवे जो आपणे पहला आयनीय घन पदार्थ की व्याख्या आपीशुं पछी स्फटिकमय घन आयनीय स्फटिकमय। तो जे आयनीय घन पदार्थ एटले के जे घन पदार्थ में घटक कणों वच्चे आयनीय बंध बन्यो होय। आयनीय बंध एटले इलेक्ट्रॉननी आपले द्वारा बंध बन्यो होय। शेना द्वारा? इलेक्ट्रॉननी आपले द्वारा बंध बन्यो होय एने आयनीय घन पदार्थ कहेवाय। हवे जो आ आयनीय घन पदार्थ में घटक कणों जेवा के अहींया घटक कणों तरीके शुं हशे? आयनो। तो ए आयनो नियमित त्रिपरिमाणीय गोठवणी में गोठवायेला होय तो एने आयनीय स्फटिकमय घन पदार्थ कहेवाय। तो सौथी पहली आपणे व्याख्या आपीशुं। हवे जो एज पर टेक्स्टबुक व्याख्या मैं तमने जे व्याख्या आपी जे समजूती आपी छे तो हवे एज पर टेक्स्टबुक व्याख्या आपीए तो जे स्फटिकमय घन पदार्थों में घटक कणों तरीके आयनो होय। जे स्फटिकमय घन पदार्थों में घटक कणों तरीके आयनो होय एटले के जे स्फटिकमय घन पदार्थो आयनना बनेला होय। एटले के जो एना ज वाक्य एटले के जे स्फटिकमय घन पदार्थो आयनोना बनेला होय तेवा स्फटिकमय घन पदार्थों ने शुं कहे छे? आयनीय घन पदार्थो कहे छे। पछी उदाहरण आपी दईशुं। दाखला तरीके NaCl, KCl, K2SO4 बराबर आ वगैरह। हवे उदाहरण घणा बधा छे पण हवे आपणने खबर कई रीते पड़े कि आयनीय घन पदार्थ छे। तमने MCQ पूछे कि नीचेना पैकी कयो आयनीय घन पदार्थ छे तो जो आयनीय बंध बनाववानी क्षमता फक्त धातुओ पासे छे। आयनीय बंध धातुओ बनावी शके। अधातु है एनी बे जो अहींया ध्यान राखजो। पहली वस्तु हूँ तमने 11मा धोरणनुं रिविजन करावुं तो आपणा आवर्त कोष्टकनी अंदर जे तत्वों है एनुं 4 विभागमां वर्गीकरण थयुं छे SPDF बराबर। ए ज प्रमाणे बीजा 4 विभाग है एमनी इलेक्ट्रॉन आपले करवानी वृत्ति पेली स्थानना आधारे हती। एटले कि एमनो अंतिम इलेक्ट्रॉन कई कक्षामां भराय छे। जो S कक्षामां भरातो होय तो S विभाग, P कक्षकमां भरातो होय तो P विभाग, D मां भरातो होय तो D विभाग अने F विभाग। एवी रीते ए तत्वोनी बाह्यतम कक्षा में जे इलेक्ट्रॉन है ए इलेक्ट्रॉननी संख्याना आधारे हवे जो एमनी वृत्ति इलेक्ट्रॉननु दान करवानी होय तो एमने धातु तत्वों कहेवाय। हवे दान करवानी वृत्ति क्यारे होय तो एमनी बाह्यतम कक्षा में 1, 2 के 3 इलेक्ट्रॉन होय त्यारे। 5, 6 के 7 होय तो एमनी वृत्ति मेळववानी होय छे। 8 होय तो ए निष्क्रिय होय छे अने 4 होय तो मेळववानी अने गुमाववानी बे वृत्ति सरखी थाय एटले नथी तो ए मेळवता के नथी तो ए गुमावता। तो आवी परिस्थितिमां ए शुं करे छे? तो एवी परिस्थितिमां ए भागीदारी करे छे। हवे जोजो धातु अने अधातु एकबीजाना संपर्कमां आवे, धातु अने अधातु। हवे अधातु तरीके धारो के अहींया ध्यान राखजो अहींया Na धातु छे, Cl अधातु छे, K धातु छे, Cl अधातु छे, K धातु SO4 अधातु परमाणुओनो समूह छे। SO4 अधातु परमाणुओनो समूह है। टूंक में धातु और अधातु एकबीजा साथे जोड़ाय त्यारे आयनीय बंध बने। तो आपने ज्यारे हवे धातुओं कई तो समूह 1 और 2 नी अने समूह 13 एल्युमिनियम पछी P विभागना तत्वों में नीचेना जे तत्वों है एमां पाछुं आवी सक्रिय धात्वीय गुण आवे छे। आपणे 12मां भणीशुं बराबर। P विभागना तत्वों भणीशुं एमां। चलो तो एना उदाहरणों में आटला आप्या पछी गुणधर्मनी वात करीशुं। तो जो गुणधर्मनी अंदर आयनीय स्फटिकमय घन पदार्थों सेना बनेला छे? आयनोना। कया आयनोना? तो धन आयन अने ऋण आयन। तो तेमां धन आयन अने ऋण आयन वच्चे प्रबल कुलोम्बिक आकर्षण बळ प्रवर्तતું હોય છે।
બરોબર, પ્રબળ કુલોમ્બિક આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય છે। બોલો હવે પ્રબળ કુલોમ્બિક આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય તો શું થશે? હવે જો હું તમને સમજૂતી આપું, એક ધનાયન એક ઋણાયન, એક ધનાયન એક ઋણાયન, બોલો આની વચ્ચે શું પેદા થયું? કુલોમ્બિક આકર્ષણ। આની વચ્ચે આકર્ષણ, આની વચ્ચે અપાકર્ષણ થયું। તો આવી પરિસ્થિતિમાં આ આયનો આ રીતે નહીં ગોઠવાય, આ રીતે નહીં ગોઠવાય, આ રીતે ગોઠવાશે। અહીંયા ઋણ છે તો અહીંયા ધન, અહીંયા ઋણ, એટલે જુઓ શું થશે? હવે બધા જ આકર્ષણ થઈ જાય અને અપાકર્ષણ થાય, અહીંયા અપાકર્ષણ થાય, આ અપાકર્ષણ છે, પણ એ આકર્ષણ બળ કરતાં એ અંતર કેવું છે? વધારે, એટલે કે અપાકર્ષણ શક્ય એટલા અંશે નાબૂદ થાય એ રીતે એ લોકો શક્ય એટલા નજીક ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે ને પણ પ્રબળ કુલોમ્બિક આકર્ષણ બળ વડે, એટલે ત્રિપરિમાણીય રીતે જોડાય છે એકબીજા સાથે। કેવી રીતે જોડાય છે? નિયમિત ત્રિપરિમાણમાં જોડાયેલા હોય છે અને તેમાં મુક્ત આયનો અસ્તિત્વ ધરાવતા હોતા નથી, એટલે કે એમાં આયનો પ્રબળતાથી જકડાયેલા છે, મુક્ત હોતા નથી। અને એના કારણે હવે જો આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ વિદ્યુત રસાયણમાં ત્રીજા પાઠમાં કે કોઈપણ પદાર્થ વિદ્યુતનું વહન શેના વડે કરે? તો બે વસ્તુ વડે, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, મુક્ત આયન। જો આમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન પણ નથી, કારણ કે આને ઇલેક્ટ્રોન આને આપી દીધો છે, એક તત્વએ બીજાને આપ્યો એટલે બીજો ઋણ બન્યો અને પેલો ધન બન્યો, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ક્યાંય મુક્ત નથી, તત્વ પાસે જ છે। સાથે સાથે જે આયન બન્યા એ પણ હવે પ્રબળ કુલોમ્બિક આકર્ષણ બળ વડે જકડાયેલા છે, એટલે એ પણ મુક્ત નથી, એ પણ મુક્ત નથી। એટલે શું થશે? બોલો અહીંયા ન તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત છે ન તો આયનો મુક્ત છે, એટલે તે વિદ્યુત, તો હું અહીંયા શોર્ટમાં લખીશ, આપણા પેમ્ફલેટમાં બધું લખેલું છે બરાબર, તો હું શોર્ટમાં લખીશ પ્રવર્તતું હોય છે, આથી તેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કે મુક્ત આયનો આવેલા હોતા નથી। અને તેથી તે વિદ્યુત અવાહક। હવે જોજો, અને તેથી એટલે આપણે અહીંથી પહેલો ગુણધર્મ, તેથી તે વિદ્યુત અવાહક હોય છે। ચલો આ પહેલો ગુણધર્મ થયો, આ એની સમજૂતી। હવે જોજો આના જ કારણે બીજો કયો ગુણધર્મ મળે? તો ઘટક કણો વચ્ચે એકદમ પ્રબળ આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય તો એ પદાર્થ કેવો હોય? સખત અને બરડ। તો તેથી તે સખત અને બરડ હોય છે। જોજો, અને ત્રીજું, જો ઘટક કણો વચ્ચે અતિ પ્રબળ આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય તો શું થાય? બોલો, તો આપણે જ્યારે એને ગરમ કરીએ ત્યારે એનું ગલન બિંદુની વાત આવે। ગલન બિંદુ શું થશે? તો ગલન બિંદુ એટલે ઘનમાંથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થવાની ઘટના, ગલન એટલે, અને જે તાપમાને ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ થાય એને આપણે ગલન બિંદુ કીધું છે। બોલો અહીંયા હવે આપણે ઓલરેડી 11મા ધોરણમાં દ્રવ્ય અવસ્થામાં ભણી ગયા છીએ કે દ્રવ્યની 3 અવસ્થાઓમાં ઘનમાં સૌથી ઓછું અંતર, પ્રવાહીમાં આંતરાણવીય અંતરની વાત છે, પ્રવાહીમાં n થી વધુ અને વાયુમાં n થી વધુ। તો બોલો હવે અહીંયા શું થશે? ઘન કરતાં પ્રવાહીમાં આંતરાણીય અંતર વધારે છે, એટલે શું થશે? અહીંયા આકર્ષણ બળ પ્રબળ છે, એ અંતર વધારવા માટે આપણે વધારે ઉર્જા એટલે કે ઊંચું તાપમાન આપવું પડશે। તેથી તેમના ગલન બિંદુ ઊંચા હોય છે, જોજો ખૂબ જ ઊંચા હોય, અને એટલા બધા ઊંચા હોય છે કે જેના કારણે એ લોકો શું થાય છે? એ એમનું જ્યારે પહેલાં આપણે એમને ગરમ અહીંયા એક જ મિનિટ, હા બરાબર, ઊંચા હોય છે અને ઓરડાના તાપમાને, તો પછી ઓરડાના તાપમાને, આથી તે ઓરડાના તાપમાને કઈ અવસ્થા ધરાવતા હોય? મોટા ભાગે ઘન અવસ્થા ધરાવતા હોય છે। ઓરડાના તાપમાને મોટા ભાગે ઘન અવસ્થા ધરાવતા હોય છે। હવે આની એક બીજી લાક્ષણિકતા, આ એની આપણે આંતરાણીય આકર્ષણ બળના આધારે લાક્ષણિકતાઓ ચર્ચી। હવે જોજો, આયનીય ઘન એટલે કે ધનાયન અને ઋણાયનનો બનેલો પદાર્થ। બોલો એને પાણીમાં ઓગાળીએ તો પાણીમાં ઓલરેડી ધનાયન અને ઋણાયન છે જ, પાણીમાં H+ આયન, અને તો આ ધનાયન શું થશે? આ ઋણાયન વડે આકર્ષાશે, આ ઋણાયન શું થશે? ધનાયન વડે આકર્ષાશે, એકબીજાથી વિરુદ્ધ પ્રકૃતિ તરફ એ લોકો આકર્ષાય, હંમેશા ઋણ ધન તરફ આકર્ષાય। એટલે બોલો આ શું થશે? બંધ નિર્બળ પડશે, નિર્બળ પડે એટલે આયનો મુક્ત થાય, અને આયનો મુક્ત થશે તો શું થશે? બોલો અહીંયા પાછા આવી જઈએ, મુક્ત આયનો ઉત્પન્ન થયા, આથી
જોજો આટલું લખ્યા, આયનીય ઘનના જલીય દ્રાવણો વિદ્યુત સુવાહક હોય છે. બોલો, આટલા ગુણધર્મો તમારે લખવાના છે. સમજણ પડી ગઈ? કમ્પ્લેટ. તો ફરીથી જુઓ, પ્રશ્ન છે આયનીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો. એમાં સૌથી પહેલી વ્યાખ્યા લખવાની, જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થોમાં ઘટક કણો તરીકે આયનો હોય, એટલે કે જે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો આયનોના બનેલા હોય તેને શું કહેવાય? એ દાખલા તરીકે ઉદાહરણ આપી દેવાના. હવેના ગુણધર્મો, તો ગુણધર્મોનું કારણ પહેલું આપી દેવાનું કે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ધનાયન અને ઋણાયન, આયનીય સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં ધનાયન અને ઋણાયન વચ્ચે અતિ પ્રબળ કુલંબિક આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોય છે. આથી તેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કે મુક્ત આયનો આવેલા હોતા નથી, તેથી તે વિદ્યુત અવાહક હોય છે. પછી ફરીથી તેમાં ધનાયન અને ઋણાયન વચ્ચે પ્રબળ કુલંબિક આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોવાના કારણે તે સખત અને બરડ હોય છે. પછી ત્રીજું, તેમના ધનાયન અને ઋણાયન વચ્ચે પ્રબળ કુલંબિક આકર્ષણ બળ પ્રવર્તતું હોવાથી તેમના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય છે અને તે ઓરડાના તાપમાને સામાન્ય રીતે ઘન અવસ્થા ધરાવતા હોય છે. અને છેલ્લું, આયનીય ઘન પદાર્થોને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે વિરુદ્ધ વીજભારિત આયનો વચ્ચે આકર્ષી તેમનું આયનીકરણ થાય છે. આ બધું લખવાની જરૂર નથી. અને તેથી તેમના જલીય દ્રાવણોમાં આયનો મુક્ત થાય છે અને એના કારણે એના જલીય દ્રાવણો પાછા કેવા હોય છે? વિદ્યુત સુવાહક હોય છે. ચલો, એના પછી પ્રશ્ન નંબર 10ની વાત કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 10ની વાત કરીએ તો ધાત્વીય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો. જોજો, આપણે આ પ્રશ્ન ઓલરેડી 11મા ધોરણના ચોથા પાઠમાં ભણી ગયા છીએ, રાસાયણિક બંધન અને અણુરચનામાં. બરાબર? તો ધ્યાન રાખો, મેં હાલ ચર્ચા કરી કે જેની બાહ્યતમ કક્ષા, આપણી પાસે જે તત્વો છે એમાં બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અને એના આધારે આપણે એનો પ્રકાર પાડ્યો તો 1, 2 કે 3 હોય તો એને નામ આપ્યું હતું ધાતુ, પછી 4 હોય તો અર્ધ ધાતુ, પછી 5, 6 કે 7 હોય તો અધાતુ અને 8 હોય તો નિષ્ક્રિય તત્વ. જોજો, હવે આપણે ભણી ગયા છીએ કે કોઈ પણ તત્વ સ્થાયી ક્યારે હોય, આવશે હજુ તોય તમે 8, 9, 10માં થોડું ભણીને આવ્યા છો અને 11માં આવી ગયું કે જે તત્વની બાહ્યતમ કક્ષામાં અષ્ટક રચના પૂર્ણ હોય, નિષ્ક્રિય હોય. તો શું બોલો, આ બધા નિષ્ક્રિય છે? ના, નથી. તો એ નિષ્ક્રિય બનવા માટે શું કરવું પડે? તો એમને બાહ્યતમ કક્ષામાં અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવી પડે. અને એ અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે બોલો ધાતુ તત્વો શું કરશે? તો ધાતુ તત્વો પોતાની બાહ્યતમ કક્ષામાં આવેલા 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે. જોજો, દાન કરશે. પણ એ દાન ક્યારે કરી શકે? જ્યારે કોઈ સ્વીકારનારો હાજર હોય ત્યારે. હાજર હોય ત્યારે. બરોબર? જોજો, એ દાન ત્યારે આપણે કોઈને દાન કરવું છે, પણ દાન લેવાવાળું કોઈ હોય તો આપણે દાન કરી શકીએ. જંગલમાં જઈને કોને દાન કરી શકીએ? ત્યાં કોઈ દાન ના થાય તો ફેંકીને આવ્યા કહેવાય. અને ફેંકી શકતા નથી, આપણી લાલસા એવી છે એટલા આ ફેંકી તો શકતો જ નથી, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત રહેતો નથી. ચલો, અર્ધ ધાતુ. તો અર્ધ ધાતુ પાસે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા 4ની જરૂર છે, એટલે કાં તો એ 4 મેળવવા પડે કાં તો 4 ગુમાવવા પડે. પણ બંને અઘરું કામ છે, કારણ કે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા અને 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવામાં ખૂબ જ ઉર્જાની જરૂર પડે. અને આપણને ખબર છે કે કુદરતમાં બહુ વધુ ઉર્જાની જરૂર પડતી હોય એવી પ્રક્રિયાઓ રેર કેસમાં થાય છે, અને થાય છે ત્યારે ભૂકા કાઢી નાખે છે. તો આપણે એ પ્રક્રિયા આપણે તો ના જ થાય વધુ ઉર્જાની. તો એની પાસે 4 મેળવી કે 4 ગુમાવી ન શકે ત્યારે એ શું કરે? ભાગીદારી કરે. તો ભાગીદારી કરવા માટે કોની જરૂર પડે? તો બીજા ભાગીદારની જરૂર પડે. હવે જોજો, બીજા ભાગીદાર તરીકે એ તત્વ પોતે પણ હોઈ શકે અથવા એ સિવાયનું તત્વ પણ હોઈ શકે. ચલો, એના પછી 5, 6 કે 7ની વાત કરીએ. બોલો, એમને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે શું કરવું પડે? ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પડે. અને મેળવવા માટે બોલો દાન આપવાવાળાની જરૂર પડે. જ્યારે આ સંતો છે એમને કશું કરવાની જરૂર નથી. તો હવે આપણે વિચારીએ, બોલો ધાતુ
ધાતુના પરમાણુને સ્થાયી થવું હોય તો કેટલા ઓપ્શન? તો એક જ ઓપ્શન. કોની સાથે જોડાવવું પડે? હાલ પૂરતું આમ વિચારીએ તો એક જ ઓપ્શન. કોની સાથે જોડાવવું પડે? અધાતુ સાથે. અધાતુના પરમાણુને સ્થાયી થવું હોય તો એની પાસે એક જ ઓપ્શન. કોની સાથે જોડાવવું પડે? ધાતુ સાથે. પણ આ બંને પરિસ્થિતિ ક્યારે શક્ય બને? જો એકબીજાના સંપર્કમાં આવે તો. ધાતુ અને અધાતુ એકબીજાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ધાતુ દાન કરી ધનાયન બનાવે, અધાતુ સ્વીકાર કરી ઋણાયન બનાવે, અને એમની વચ્ચે કયો બંધ બને? આયનીય બંધ. પણ એ ક્યારે? જ્યારે એકબીજાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે. બોલો, ક્લિયર? પણ સંપર્કમાં ન આવે ત્યારે? તો સંપર્કમાં ન આવે ત્યારે આપણે પહેલી ધાતુની વાત કરીશું, પછી અધાતુની. આ ભૂસી નાખું છું કારણ કે આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે ધાત્વીય બંધ. તો જોજો, જ્યારે ધાતુ અને અધાતુ એકબીજાના સંપર્કમાં ન આવે ત્યારે શું થાય? આ ધાતુ પરમાણુ છે, આ ધાતુ પરમાણુઓ છે, અને આ ધાતુ પરમાણુઓ આ રીતે ગોઠવાય. હવે આપણે હાલ ભણી ગયા એમ બોલો, ધાતુ પરમાણુની બાહ્યતમ કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? 1, 2 કે 3. એમની વૃત્તિ એટલે કે એ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર લાગતું કેન્દ્રીય આકર્ષણ બળ કેવું હોય? ઓછું. એટલે કે સરળતાથી ઇલેક્ટ્રોન દૂર કરી શકે. તો ધ્યાન રાખજો, આ બાહ્યતમ કક્ષામાં રહેલો અહીંનો ઇલેક્ટ્રોન આ ધાતુ તત્વ, આ પરમાણુ અહીંયા મૂકશે. બોલો, એ કયો વીજભાર ધારણ કરશે? ધન. કારણ કે એ દાન નથી કરતો, એ દાન નથી કરતો, ખાલી એની ઉપર લાગતું કેન્દ્રીય આકર્ષણ ઓછું છે, એટલે પોતાની જે કક્ષામાં ફરતો તો ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી આકર્ષણ, આ કેન્દ્ર છે, આકર્ષણ નિર્બળ છે, અને તેથી એ ઇલેક્ટ્રોનને અહીંથી ચલિત કરીને અહીંયા મૂકી દે. હવે બોલો, એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા જતો રહ્યો તો અહીંયા કયો વીજભાર, આ બાકીનો ભાગ રહ્યો, કયો વીજભાર ધારણ કરશે? ધન. તો એને કહેવાય પરમાણુ કર્નેલ. શું કહેવાય? પરમાણુ કર્નેલ. આને કહેવાય. હવે જોજો, આ રીતે હું આને રાઉન્ડ નહીં દોરું, આ રીતે બધા જ પરમાણુ પોતાના ઇલેક્ટ્રોનને આ રીતે બહાર મૂકી દે, બરોબર? પોતાના બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનને બહાર મૂકી દે તો બોલો, બાકીના બધા પરમાણુનો બાકીનો જે ઇલેક્ટ્રોન સિવાયનો ભાગ થયો એ કેવો થઈ ગયો? ધન વીજભારિત. એને કહેવાય પરમાણુ કર્નેલ. હવે જોજો, આ ઇલેક્ટ્રોન હતો એ આ પરમાણુનો હતો, અને એ એના આકર્ષણ ક્ષેત્રની બહાર નીકળી ગયો છે, એટલે કેવો થઈ ગયો? વિસ્થાનીકૃત. એટલે કે પોતાનું સ્થાન છોડી દીધેલો ઇલેક્ટ્રોન. તો આ બધા કેવા ઇલેક્ટ્રોન થયા? વિસ્થાનીકૃત. હવે આપણને ખબર છે કે ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વીજભાર ધરાવે છે, પરમાણુ કર્નેલ ધન. તો એમની વચ્ચે શું પેદા થશે? બોલો ફરી એકવાર, શું પેદા થાય? આ રીતે આકર્ષણ બળ પેદા થયું. આ આકર્ષણ બળને ધાત્વીય બંધ કહે છે. શું કહે છે? ધાત્વીય બંધ કહે છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એની વ્યાખ્યા આપવા પ્રયત્ન કરીશું. ધાત્વીય ઘન પદાર્થ કોને કહેવાય? તો ઓરડાના તાપમાને મર્ક્યુરી અને ગેલિયમ, ખાલી બે જ ધાતુ એવી છે કે જે ઘન અવસ્થા નથી ધરાવતી. એ કેમ નથી ધરાવતી આપણે પછી એના ડિટેલમાં જઈશું. તો મર્ક્યુરી અને ગેલિયમ સિવાયની ધાતુઓના જથ્થામાં પ્રત્યેક ધાતુ પરમાણુની સંયોજકતા કક્ષામાંથી વિસ્થાનીકૃત થયેલા ઇલેક્ટ્રોન, એક અથવા એકથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા રચાતો આ ઇલેક્ટ્રોનનો સમુદ્ર કહેવાય. આ ઇલેક્ટ્રોનનો સમુદ્ર થયો, અને એ સમુદ્રમાં પરમાણુ કર્નેલ વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન વડે ઘેરાયેલો હોય છે. બોલો, આપણે આ દ્વિપરિમાણીય આકૃતિ દોરી છે, બાકી બોર્ડની આગળ પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે, પાછળ પણ ઇલેક્ટ્રોન હશે. એટલે કે પરમાણુ કર્નેલ ત્રિપરિમાણમાં વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન વડે ઘેરાયેલો હોય છે. આથી ધાતુ પરમાણુ કર્નેલ અને વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે ત્રિપરિમાણીય સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ કહેવાય. અને પેલું કુલંબિક આકર્ષણ હતું, આ સ્થિર વિદ્યુતકીય આકર્ષણ બળ પેદા થાય છે, જેને ધાત્વીય બંધ કહે છે. તો આ જે મેં લાઈન દોરી છે એને શું કહેવાય? ધાત્વીય બંધ, ધાબમ. ઓકે. જેના કારણે જોજો, જેના આ ધાત્વીય બંધના કારણે ધાતુમાં પરમાણુ કર્નેલ કેવી રીતે ગોઠવાય છે? નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી પ્રાપ્ત કરે છે. આથી ધાતુઓ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે. કમ્પ્લીટ. ચલો હવે એના ઉદાહરણમાં બધી જ ધાતુઓ, બોલો કઈ ધાતુઓ લખાય? તો સોડિયમ, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, પછી સ્કેટિવેક્રોમિયા કોનિકોન્સ. બરાબર. હવે જોજો, સ્કેટિવેક્રોમિયા કોનિકોન છે એ ડી વિભાગની ધાતુ તત્વો છે, અને એમાં થોડું આપણે આગળ ભણીશું 12માં, એમાં અધાત્વીય લક્ષણ હોવાના કારણે એ એસ વિભાગના ધાતુ તત્વો કરતાં સખત, અને એમાં સહસંયોજક લક્ષણ આવી જાય છે. એટલે એ સહસંયોજક બંધ ધાત્વીય બંધ કરતાં પ્રબળ છે. એટલે ત્યાં શું થાય છે? સખત અને બરડ હોય છે. જ્યારે
એસ વિભાગના જે ધાતુ તત્વો જે નરમ હોય, દાખલા તરીકે સોડિયમ છે તો સોડિયમ ચિંગમ જેવી નરમ ધાતુ છે, તમે એને આંગળીથી આમ દબાવો તો પોચી થાય, આખી અંદર ઉતરી જાય આંગળી, બરાબર. આપણે અત્યારે એની ચર્ચા નથી કરવાની, પણ આ તો જરા સમજાવી દીધું. તો ઉદાહરણો આપી દીધા, તો પહેલી વ્યાખ્યા લખવાની, પછી ઉદાહરણ આપવાના. ઉદાહરણમાં આપણે બધા જ ઉદાહરણો લખી શકીએ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણે 2-3 ઉદાહરણ એસ વિભાગના આપવાના અને 2-3 ઉદાહરણ ડી વિભાગના. હવે ગુણધર્મોની વાત કરીશું. તો ગુણધર્મોમાં ધ્યાન રાખજો, મેં અહીંયા આકૃતિ દોરી હતી એને ફરી રિપીટ કરી દઉં છું એમનેમ રેન્ડમલી. બોલો, આ જે દોર્યા એ પરમાણુ કર્નેલ છે, આ બધા દોર્યા એ શું છે? પરમાણુ કર્નેલ. અને આ છે વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન, આ છે વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન. એમની વચ્ચે આ જે બન્યો છે શું છે? ધાત્વીય બંધ. જોજો હવે આ ધાત્વીય બંધની રચના એવી છે, તો ધ્યાનથી આ 2 પેનો સામે જોજો એટલે તમને આઈડિયા આવી જાય. સેન્ટરમાં વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન છે, 4 બાજુ પરમાણુ કર્નેલ છે. બોલો, હું હથોડીથી આમ મારું તો શું થાય? દેખાય છે ને? જો પહેલાં આ રીતે ગોઠવણી હતી, હવે હથોડીથી ઉપર ટીપું તો ધીરે 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 આમ બંધમાં કોઈ ફેર નથી પડતો, ગોઠવણીમાં કોઈ ફરક નથી પડતો. એટલે કે કેન્દ્રમાં વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન જ રહે, ચારે બાજુ પણ આ બેની વચ્ચેનું અંતર ઘટે છે. એટલે કે જો આના કારણે જ ધાત્વીય બંધની પ્રબળતા ઓછી છે. નહીંતર પેલાના જેમ જળ હોત ને તો આપણે આમ ટીપી ના શકત. પ્રબળતા ઓછી છે એટલે આમ ટીપી શકીએ છીએ. તો પ્રબળતા ઓછી છે, વળી ધાત્વીય બંધ લચીલા હોય છે, તો પ્રબળતા ઓછી છે એટલે જ લચીલા હોય ને, અને એના કારણે ધાતુઓ તણાવપણું અને ટીપાવપણાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે. તો અહીંયા લખીશું ધાબની પ્રબળતા ઓછી છે, તે પ્રમાણમાં લચીલા બંધ છે. આથી ધાતુઓ તણાવપણું, ટીપાવપણું, રણકાર, જોજો આ તણાવપણું ટીપાવપણું છે ને એ લચીલાપણાના કારણે છે. હવે એના પછી રણકાર અને ચળકાટ. તો ધાત્વીય બંધમાં વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન છે, તો વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે તે રણકાર અને ચળકાટ ધરાવે છે. આટલું યાદ રાખજો, આ MCQ પૂછાય છે. ધાત્વીય બંધના લચીલાપણાના કારણે તણાવપણું અને ટીપાવપણું ધરાવે છે, જ્યારે આ વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે તે ચળકાટ અને રણકાર ધરાવે છે. ધ્યાન રાખજો કેવી રીતે. હું એક હથોડી લઈને આ પરમાણુ કર્નેલને હથોડી મારું એટલે હવે આ બંધ તો લચીલો છે એટલે શું થશે? એ આને અથડાશે, પણ આપણે જે આઘાત કર્યો તો એ આઘાત વહેંચાતો જાય એટલે અહીંયા વધારે અવાજ આવે, પછી એનાથી ઓછો એટલે આપણે મંદિરમાં જઈને બેલ વગાડીએ છીએ ત્યારે આમાં અવાજ આવે ટીંગ. તો એ રણકાર છે ને આભારી છે, સોરી મારી અહીંયા ભૂલ થઈ છે, અહીંયા રણકાર આવશે. રણકાર મેં અહીંયા લખી દીધો છે. ખાલી ચળકાટ કોના આધારે છે? તો વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોનના આધારે. કેમ? તો આ ધાતુ ઉપર જ્યારે પ્રકાશ પડે તો 11મું ધોરણ બીજો પાઠ ક્વોન્ટમ કૂદકો. બોલો, આ ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા મળશે, ઉર્જા મળે તો ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં જાય, ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં એ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે સરળતાથી જશે. ઊંચા શક્તિ સ્તરમાં જાય પણ ત્યાં લાંબો સમય રહી શકે નહીં અને પરત પાછો ભૂમિ અવસ્થામાં આવે. બોલો, જતી વખતે ઉર્જાનું શોષણ કર્યું તો પરત વળતી વખતે એ ચોક્કસ તરંગ લંબાઈના પ્રકાશ સ્વરૂપે ઉત્સર્જિત થાય છે. એટલે જ આપણને જુદી જુદી ધાતુના રંગ જુદા, જેમ કે સોનું પીળું, ચાંદી સફેદ, કોપર લાલ, નિકલ લીલું, બરાબર. તો આ બધી લાક્ષણિકતાઓ છે એમની. ઓકે, ચલો એના પછી આ વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે તે વિદ્યુત વાહક પણ હોય છે. વિદ્યુત વાહક હોય છે. જોજો અહીંયા તમારા બંધના લચીલાપણા અથવા તો ધાત્વીય બંધના પ્રબળતા ઓછી હોવાના કારણે 3 ગુણધર્મો છે: તણાવપણું, ટીપાવપણું અને રણકાર. જ્યારે વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોનના કારણે તે ચળકાટ, વિદ્યુત વાહક, બરાબર. પછી બોલો, હવે જ્યારે આપણે આની વાત કરીએ ઉષ્મા વાહકતા. બોલો, આ ઇલેક્ટ્રોન કેવા છે? વિસ્થાનીકૃત છે એટલે કે બધાની સાથે વહેંચાયેલા છે, એનું કોઈ સ્થાન નિશ્ચિત નથી. હવે આપણે આને આ છેડેથી ગરમ કરીશું તો આ ઇલેક્ટ્રોનને પહેલી ઉર્જા મળી, એ દાજો કરીને આને ધક્કો મારશે એટલે પેલો આમ ફરીને પેલો અહીંયા આવશે, નાર્યો આગળ. ખબર પડી? એટલે
આપણે કોઈ જગ્યાએ મજૂરોને દાન કરવા ગયા હોય ગરીબોને તો લાઈન કરે એ લોકોને જોજો મજૂરોની એક બિચારા ગરીબોની એક એવી પરિસ્થિતિ હોય કે જેટલું વધુ મળે એટલું સારું એટલે લાઈનમાં લઈ પછી એ ઘરે મૂકીને પાછા ફરીથી લાઈનમાં ઊભા થઈ જાય તો એના જેવું થાય આને ઉર્જા મળી એને ધક્કો માર્યો અને એ ગયો આમ થઈને પેલો ફરી નામ આવ્યો આ ઉર્જા પહેલાં છેડે આપી દીધી તો આમ ધાતુઓ ઉષ્માના સુવાહક પણ હોય છે ચલો એના પછી મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની હાજરીના કારણે એ ચમક અને રંગ એ તો આવી ગયું છે તો ધાત્વિય ઘન પદાર્થ વિશે ટૂંક નોંધ પૂછાય તો આટલા મુદ્દા લખવાના છે 2 માર્ક્સમાં પૂછાય ચલો એના પછી આપણે વાત કરીએ પ્રશ્ન નંબર 11ની તો પ્રશ્ન નંબર 11માં પ્રશ્ન છે સહસંયોજક જાળીદાર ઘન સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સહસંયોજક જાળીદાર સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની સમજૂતી આપો આવો પ્રશ્ન છે બોલો સહસંયોજક સ્ફટિકમય ઘન જાળીદાર પદાર્થની સમજૂતી આપો તો જોઈએ હવે મેં તમને હમણાં ચલાવતા પહેલાં આજના લેક્ચરમાં અહીંયા વસ્તુ લખી હતી ધાતુ અધાતુ અર્ધધાતુ અને તો અહીંયા આપણે વાત કરીએ બોલો ધાતુ અને ધાતુ બે જુદા જુદા ધાતુ પરમાણુ એકબીજાના સંપર્કમાં આવે ત્યારે ધાત્વીય બંધ બરોબર ચલો ધાતુ અને અધાતુ સંપર્કમાં આવે ત્યારે આયનીય બંધ તો એવી રીતે બે અધાતુ સંપર્કમાં આવે પછી બે અર્ધધાતુ સંપર્કમાં આવે તો જોજો આ બંનેની વૃત્તિ કેવી છે મેળવવાની આ બંનેની તો મેળવવાની ને દાન કરવાની બંને અને પાછી સરખી એટલે બેમાંથી એકે ના કરી શકે આમની પરિસ્થિતિ વાયા વિરમગામ જેવી છે વાયા વિરમગામ એટલે બહુચરાજી એમની પરિસ્થિતિ એવી છે બિચારા ડિસાઇડ નથી કરી શકતા કે લગ્નમાં જવું છે તો પેન્ટ શર્ટ પહેરે કે પંજાબી ડ્રેસ બરાબર એટલે એ હંમેશા શું કરવા પ્રયત્ન કરે ભાગીદારી એ હંમેશા શું કરવા પ્રયત્ન કરે જો આપણા સમાજમાં સ્ત્રી પુરુષ તો પુરુષ છે એ ધાતુ તત્વ જેવો છે બિચારો આખી જિંદગી કમાય કોના માટે જેટલું પગાર લઈને આવે બેનને આપે ભાભીને આપે મમ્મીને આપે દીકરીને આપે ફોઈને આપે એને કોઈની જોડેથી લેવાનું નહીં સ્ત્રી બધા જ સ્વરૂપે લેતી જ હોય પપ્પા પાસેથી લે ભાઈ પાસેથી લે પતિ પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ લેવી હતી પોતે ભલે સ્વતંત્ર હોય તો ડિમાન્ડ તો બીજા જોડે જ કરવાની બરાબર જ્યારે જે આપણા ત્યાં માસીબા આવે છે તો માસીબાને પોતે જ રસોઈ કરવાની પોતે જ ખાવાનું જ્યારે આમાં જવાબદારી વહેંચાઈ જાય જ્યારે રસોઈ કરે છે અને આ કુટુંબનું ભરણ પોષણ એટલે કે એકબીજા સાથે કયો બંધ બનાવીને જીવે છે આયનીય બંધ અને એ બંધ બહુ પ્રબળ છે એટલે છૂટાછેડા સહેલાઈથી થતા નથી સમજ્યા બહુ રેર કેસમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ હજુ 0.0001% છે આપણા સમાજમાં તો એનું કારણ છે ત્યાં આયનીય બંધ છે ચલો આ તો એક સાઈડમાં ટોપિક લીધો હવે આપણે વાત કરીશું તો જેમ ધાતુ ભેગી થઈ એમ ધાત્વીય બંધ બન્યો એમ અધાતુ તો એમની વૃત્તિ મેળવવાની હતી પણ મેળવી ક્યારે શકે જો એની સંપર્કમાં ધાતુ આવે તો આ તો અધાતુ આવી એટલે કે બંનેની વૃત્તિ મેળવવાની થઈ દાખલા તરીકે હું નાઇટ્રોજન લઉં તો નાઇટ્રોજનની બાયતમ કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન એમને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે 3ની જરૂર છે પણ 3 ક્યારે મેળવી શકે તો બીજો કોઈ આપે ત્યારે તો આપવાવાળો તો ધાતુ હોય ધારો કે નાઇટ્રોજન જ સંપર્કમાં આવ્યો તો બંને જણા આની જેમ વર્તશે ચલો ભાઈ આપણે 2 જણા સરખા આપણે સાથે રહીશું આ રીતે ભાગીદારી કરે આપણે આ રીતે ભાગીદારી કરે તો ત્યાં શું બને આને ભાગીદારી એને ઇંગ્લિશમાં કોઓપરેટિવ અથવા તો સંયોજક રીતે તો અહીંયા સહસંયોજક બંધ કહેવાય આને કહેવાય સહસંયોજક બંધ એવી રીતે અહીંયા પણ ભાગીદારી થાય છે તો સહસંયોજક બંધ હવે જોજો સહસંયોજક બંધ અધાતુ બંનેમાં બને પણ એમાં સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ ક્યારે બને છે તો હું તમને સીધું ઉદાહરણ આપીશ તો જે તત્વોની બાહ્યતમ કક્ષામાં સામાન્ય રીતે 3 કે 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય 1 કે 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય દાખલા તરીકે હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન લઈએ તો હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 1 એ અધાતુ છે
આની બાહ્યતમ કક્ષામાં 7, તો એ શું કરશે? એક જ બાજુ બંધ બનાવશે અને અણુ બનશે, અને પછી અણુ વચ્ચે તો બીજો HClનું અણુ છે એની વચ્ચે આકર્ષણ પેદા થઈને ઘન બનશે. આને તો આણવીય ઘન કહેવાય, ગયા લેક્ચરમાં ભણી ગયા હતા. આને આણવીય ઘન કહેવાય, આણવીય સહસંયોજક ઘન કહેવાય. મૂળ બંધ સહસંયોજક, પણ અણુઓ ભેગા થઈને બંધનું નિર્માણ એટલે કે ઘનનું નિર્માણ કર્યું છે. તો અહીંયા જોજો, જેની બાહ્યતમ કક્ષામાં એટલે કે જે તત્વોના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 3k4 હોય, 3k4 હોય, બોલો આ લોકો શું કરશે? તો આવા તત્વો જ્યારે બીજાના પોતાના જેવા તત્વ સાથે સંપર્કમાં આવે ત્યારે 3 હશે તો 3 દિશામાંથી, અને 4 હોય તો 4 દિશામાંથી બંધ બનાવશે. 3 હોય તો 3 દિશા અને 4 હોય તો 4 દિશામાં બંધ બનાવશે. બોલો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે? તો જેમ આપણે HClનો વિચાર કર્યો એમ આપણે દાખલા તરીકે હું 3 માટે એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડ લઉં તો એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડમાં એક નાઇટ્રોજન અહીંયા જોડાશે, એક અહીંયા જોડાશે અને એક અહીંયા જોડાશે. હવે જોજો, આ આપણે 11મા ધોરણના 4થા પાઠમાં ભણી ગયા તો આ રીતે ના જોડાય. એ કેવી રીતે જોડાય? સમતલીય ત્રિકોણ સ્વરૂપે, બરાબર. અને પછી ચોથો નાઇટ્રોજનનો અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ અહીંયા દાખલ થાય, કારણ કે નાઇટ્રોજનમાં ટોટલ 3 ઇલેક્ટ્રોન છે, આમ 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. જુઓ આ રીતે ભાગીદારી થાય તો એક એલ્યુમિનિયમ પાછો અહીંયા જોડાયો હોય, એની સાથે આ નાઇટ્રોજન હોય, આમ તો આવી ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના ધરાવતું બંધારણ બને છે. આવા સંયોજનોને શું કહે છે? સહસંયોજક ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થો. એની વ્યાખ્યા આપણે એવી રીતે લખીશું: સામાન્ય રીતે 3 અને 4 સંયોજકતા ધરાવતા તત્વોના બનેલા પદાર્થમાં પ્રત્યેક પરમાણુ અન્ય 3 કે 4 પરમાણુ સાથે સહસંયોજક બંધ દ્વારા જોડાઈને જુદા જુદા પ્રકારના ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર બંધારણ ધરાવતા વિરાટ અણુઓનું નિર્માણ કરે છે. આ અણુઓ બધા વિરાટ જ હોય. જેમ કે હીરો, તો હીરો કેવડો મોટો મળશે? નાનોય મળે મોટોય મળે, કોઈ લિમિટ હોતી નથી. ગ્રેફાઇટ, પછી સિલિકોન કાર્બાઇડ, પછી પથ્થર પણ આમ તો અસ્ફટિકમય પદાર્થ છે, પણ આપણે એને ધ્યાનમાં લઈ શકીએ કારણ કે એ પથ્થર અસ્ફટિકમય કેમ છે? એની અંદર અશુદ્ધિના કારણે. પછી ક્વાર્ટઝ, એલ્યુમિનિયમ નાઇટ્રાઇડ વગેરે કેવા ઘન પદાર્થો છે? જાળીદાર સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ. હવે જોજો, અહીંયા ગુણધર્મોની વાત કરીએ તો અહીંયા ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના બને છે. એટલે કે આ બંધ વચ્ચેના ખૂણા ચોક્કસ હશે, કારણ કે બંધ શેનો બનેલો હોય? ઇલેક્ટ્રોનનો, અને ઇલેક્ટ્રોન ઋણ વિજભારિત છે. તો ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે અપાકર્ષણ થાય. એટલે ભલે મેં અહીંયા દ્વિપરિમાણમાં ચોરસ આકૃતિ દોરી, એટલે કે આ તમને લંબચોરસ દેખાય છે, પણ વાસ્તવમાં લંબચોરસ ના હોય. એ અવકાશમાં શક્ય VSEPR સિદ્ધાંત અનુસાર અવકાશમાં શક્ય એટલા દૂર ગોઠવાવા પ્રયત્ન કરે, જેથી તેમની વચ્ચે પ્રવર્તતું આકર્ષણ અપાકર્ષણ બળ શક્ય એટલા અંશે નાબૂદ થાય. બરાબર? શક્ય એટલા અંશે નાબૂદ થાય એ માટે એ લોકો એવું કરશે. તો એવી પરિસ્થિતિમાં અહીંયા શું થાય છે? બોલો, ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચના છે, એટલે ધારો કે તમે આને ગરમ કરો તો આ એક જ બંધ તૂટે. સપોઝ અહીંથી ઉર્જા આપો, આ તૂટે, આ 3 તો એમના એમ છે. પછી તમે એ ઉર્જા અહીંયા પહોંચે, બરાબર, એટલે અહીંયા વેચે, એટલે આ ઘટી, તો પાછો આ બંધ મજબૂત બન્યો. એ અહીંયા જાય તો ટૂંકમાં જ્યાં સુધી બધા બંધની ઉર્જા એક સરખી રીતે નહીં મળે ત્યાં સુધી આ પદાર્થ પીગળશે નહીં. અને એના કારણે શું થાય છે? તો પહેલું તો એ બંધ દિશાકીય એટલે કે સદિશ હોય છે, અને તેમના બંધારણમાં પહેલી જ વિવિધતા જોવા મળે છે. પહેલું, આ જે ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર રચનામાં આ બંધ કેવા હોય? સદિશ હોય VSEPR સિદ્ધાંત અનુસાર. એટલે શું થાય? એમના બંધારણમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. બીજું, જાળીદાર ઘન પદાર્થોમાં પરમાણુઓ પરસ્પર પ્રબળ સહસંયોજક બંધ દ્વારા જોડાયેલા હોવાથી પોતાના સ્થાને પ્રબળતાપૂર્વક જકડાયેલા રહે છે. આ પ્રબળ સહસંયોજક બંધ છે, એટલે પોતાના સ્થાને પ્રબળતાપૂર્વક જકડાયેલા રહે છે. બોલો, એવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે? તો ખૂબ જ સખત અને બરડ હોય છે. આ પદાર્થો ખૂબ જ સખત અને બરડ હોય છે. અને ખૂબ જ સખત હોય અને બરડ હોય તો આપણે આગળ ભણી ગયા. બોલો, એમના ગલનબિંદુ, ઉત્કલનબિંદુ જોજો. આ આયનીય ઘન પદાર્થો કરતાં પણ સખત હોય છે. દુનિયાનો સૌથી સખત પદાર્થ કયો છે? તો હીરો. બીજા નંબરે શોધી લાવો, ચલો જોવું કેટલાને આવડે છે. દુનિયાનો બીજા નંબરનો સખત ઘન પદાર્થ શોધી લાવો, ચલો. પહેલા નંબરનો તો બધાને આવડે છે. એના પછી
જાળીદાર ઘન પદાર્થમાં જો અહીંયા મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન કે આયનો હોતા નથી, બધા જ જકડાયેલા છે, એટલે તે વિદ્યુતના કેવા હોય છે? અવાહક. ઉષ્માના કેવા હોય છે? અવાહક. બરાબર. તો આટલે સુધી તમારો પ્રશ્ન નંબર 11 છે. હવે કેટલાક એસક્યુ છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. તો આ જે 3 પ્રશ્નો ભણ્યા અત્યારે, આજના 3 અને ગઈકાલના, એમાંથી આ એસક્યુ બનાવેલા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એસક્યુ નંબર 9 જોઈશું. બોલો, એસક્યુ નંબર 9 છે. પોટેશિયમ સલ્ફેટ, ટીન, બેન્ઝીન, યુરિયા, એમોનિયા, પાણી, ઝિંક સલ્ફાઇડ, ગ્રેફાઇટ, એટલે બધા કેટલાક તત્વો આપ્યા છે, સંયોજનો, અને એમના પ્રવર્તા આંતરાણ્વીય આકર્ષણ બળના આધારે વર્ગીકરણ કરવાનું છે. તો ચલો આપણે પહેલું અહીંયા લખીએ ધ્રુવીય આણ્વીય ઘન, પછી 1 બાય 1 વર્ગીકરણ કરી દઈએ. પછી પહેલો અધ્રુવીય લઈએ, પછી ધ્રુવીય આણ્વીય ઘન, પછી લઈશું હાઇડ્રોજન બંધિત, ગઈકાલે ભણ્યા ને એ પ્રમાણે જ લઈશું. પછી લઈશું, બોલો આજે કયા ભણ્યા? તો આયનીય ઘન, પછી ધાત્વીય ઘન અને ત્રિપરિમાણીય અથવા તો સહસંયોજક જાળીદાર ઘન, એવું લખીએ ને, જાળીદાર સહસંયોજક ઘન. બરોબર. ચલો સૌથી પહેલું પોટેશિયમ સલ્ફેટ. બોલો અણુસૂત્ર લખીએ એટલે જવાબ મળી જાય, K2SO4. બોલો કે શું છે? ધાતુ. અને સલ્ફર અને ઓક્સિજન શું છે? અધાતુ. તો ધાતુ અધાતુ વચ્ચે તો કયો બંધ બને? આયનીય. તો બોલો અહીંયા લખી દઉં K2SO4, પોટેશિયમ સલ્ફેટ લખી દઉં. જુઓ ભાઈ, અહીંના વિચારીને જવાબ આપવાનો છે, ગોખવાનું નથી, કારણ કે આમાં કોઈ પણ વસ્તુ પૂછી શકે છે. પછી ટીન એટલે SN, એકલું એનું ટીન તત્વ છે, અને SN. હવે ટીન છે કાશી જમ્યા સંતો પંજાબી, એમાંની ધાત્વીય તત્વ છે. તો બોલો એ શેમાં આવશે? ધાત્વીય ઘનમાં. પછી ત્રીજું છે બેન્ઝીન. બોલો બેન્ઝીન એટલે C6H6. બોલો આ તો અણુ થયો, અને આ અણુ જો ઘન અવસ્થા ધારણ કરતો હોય તો આ 3માંથી એક પ્રકાર હોય. અણુ ઘન અવસ્થા ધારણ કરે ત્યારે આ 3માંથી એક પ્રકાર હોય. પરમાણુ જોડાઈ અને ઘન અવસ્થા ધારણ કરે ત્યારે આ પ્રકાર. તો આપણે અણુની વાત કરીએ તો આ કેવો અણુ છે? કાર્બન હાઇડ્રોજનની વિદ્યુત ઋણતા લગભગ સરખી, એટલે કે બંધ અધ્રુવીય છે. તો પહેલામાં આવે C6H6. ચલો એના પછી યુરિયા, NH2CONH2. બોલો આ પણ અણુ છે, પણ આ કેવો અણુ છે? તો હાઇડ્રોજન અને કાર્બન ઓક્સિજનની વિદ્યુત ઋણતામાં મોટો તફાવત છે. તો બોલો એ ધ્રુવીય આણ્વીય ઘન થશે. પછી પાણી, બોલો એમોનિયા, એ આટલું જ આપ્યું છે. તો એમોનિયા એટલે ફરી પાછો અણુ થયો, અને એ અણુમાં H બંધ રચી શકાય એમ છે, કારણ કે હાઇડ્રોજન કોની સાથે જોડાયો છે? ફોન સાથે. તો બોલો અહીંયા NH3. એવી રીતે એના પછી તરત પાણી છે, તો H2O લખી દો. પછી ઝિંક સલ્ફાઇડ. ચલો જવાબ આપો. તો ZNS. તો ZNSમાં Zn+2 અને S-2. બોલો કયા પ્રકારનો થશે? બોલો હેડો. તો આના જેવો ZNS, આયનીય ઘન. ચલો એના પછી ગ્રેફાઇટ. બોલો ગ્રેફાઇટ, તો ગ્રેફાઇટ કાર્બનનું અપરૂપ છે, અને કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એટલે એટલું જ ખબર પડી જાય કે ગ્રેફાઇટ જાળીદાર ઘન છે. ગ્રેફાઇટ જાળીદાર સ્ફટિકમય ઘન છે. ચલો એના પછી રૂબિડિયમ. તો રૂબિડિયમ ધાતુ છે. પછી આર્ગોન. બોલો આર્ગોન પાછો એક પરમાણુય વાયુ છે, અને એક પરમાણુય વાયુ છે, અને એટલે શું થાય? અધ્રુવીય થાય. તો એ અહીંયા આવે આર્ગોન. એને જ્યારે ઘનીભવન કરીએ તો એમાં ફક્ત ને ફક્ત વાન્ડરવાલ્સ આકર્ષણના કારણે જ એનું ઘનીભવન થાય, તો એ થયું આર્ગોન. પછી છે સિલિકોન કાર્બાઇડ. તો સિલિકોન કાર્બાઇડ SiC એ પણ ત્રિપરિમાણીય, કારણ કે સિલિકોનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન, કાર્બનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન. બોલો સિલિકોન કાર્બાઇડ પણ કેવો થશે? તો આ થઈ ગયું તમારું વર્ગીકરણ. દરેકમાં લગભગ 2 છે, ખાલી યુરિયા જ એકલું છે. ચલો એના પછી 10મો પ્રશ્ન લઈએ, SQ.
સોરી આ 19 હતો, હવે S20 લઉં. બોલો S20માં એક સંયોજન ખૂબ જ સખત છે. જોજો, એક સંયોજન તમારે જવાબ આપવાનો છે. એની લાક્ષણિકતાઓ આપી છે ખૂબ જ સખત છે. ચલો બીજી લાક્ષણિકતા આપી છે ઊંચા તાપમાને પીગળે છે, એટલે કે ગલનબિંદુ ઊંચું છે. ત્રીજી લાક્ષણિકતા આપી છે તે ઘન અને પીગળિત અવસ્થામાં વાહક છે. તો ઘન અને પીગળિત અવસ્થામાં વિદ્યુત અવાહક છે. વિદ્યુત અવાહક છે. તો એનો પ્રકાર શોધો. ચલો પ્રકાર બરાબર શું? બોલો વિચારો. તો ખૂબ જ સખત છે એનો મતલબ શું થયું? ખૂબ જ સખત કીધો છે એટલે સખ્તાઈના માપદંડમાં સૌથી વધુ સખત કોણ હતું? ત્રિપરિમાણીય જાળીદાર. તો જોજો, જાળીદાર સહસંયોજક ઘન લેવાય અને બીજું લેવાય, બોલો બીજું કયું લેવાય? આયનીય ઘન. આપણે બધું જ વિચારી લેવાનું. બોલો ધાત્વિય ઘન લેવાય? તો ના, ધાત્વિય ઘન કેવા હોય છે? તો લચીલા છે. ચલો ગલનબિંદુ ઊંચું છે એટલે આમાં પણ આ બે જ વસ્તુ આવે, કારણ કે આયનીય ઘનનું ગલનબિંદુ ઊંચું છે. હવે પીગળિત અવસ્થામાં, ઘન અને પીગળિત અવસ્થામાં વિદ્યુત અવાહક છે. જોજો, આયનીય ઘન પદાર્થો ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુત અવાહક હતા, પરંતુ પીગળિત અવસ્થામાં તો બોલો આ છેદ ઉડી ગયો એટલે આ થઈ ગયો, તો પાછળનો છેદ ઉડી ગયો. તો બોલો જવાબ આવી ગયો. તો કયા પ્રકારનું ઘન થશે? તો જાળીદાર સહસંયોજક ઘન થાય. બરોબર. તો આવી રીતે એમસીક્યુને, આ એક પ્રકારનો એમસીક્યુ છે, સોલ્વ કરતા શીખો, ગોખશો નહીં મહેરબાની કરીને. ચલો પછી S21ની વાત કરીશું. તો S21માં આયનીય ઘન પદાર્થ તેની ઘન અવસ્થામાં વિદ્યુત અવાહક પરંતુ પીગળિત અવસ્થામાં વિદ્યુત સુવાહક હોય છે. કારણ આપો. ચલો તો આપણે આગળ ભણી ગયા. ઘન અવસ્થામાં બોલો એમાં શું છે? આયનો છે ખરા પણ એ મુક્ત નથી. આયનો છે ખરા પણ મુક્ત નથી. અને આપણને ખબર છે વિદ્યુતનું વહન કરવા માટે શું કરવું પડે? શેની જરૂર પડે? વિદ્યુતનું વહન કરનારા મજૂરો કયા છે? વિદ્યુતનું વહન કરનારા મજૂરો છે કમ્પ્લેટ. કોણ? મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે વિસ્થાનીકૃત ઇલેક્ટ્રોન અને આયનો. તો આયનીય ઘન પદાર્થમાં આયનો છે પણ મુક્ત નથી, એટલે ઘન અવસ્થામાં તે વિદ્યુત અવાહક હોય. ચલો હવે આપણે ગરમ કરીએ તો શું થાય? તો ગરમ કરીએ એટલે પીગળે. પીગળે એટલે શું થાય? પહેલાં અણુઓ છૂટા પડે. હવે અહીંયા અણુઓ તો છે જ નહીં ને, કારણ કે બધા એક ધન આયન ઘણા બધા ઋણ આયન સાથે ત્રિપરિમાણમાં જોડાયેલું છે. એટલે બંધ નિર્બળ પડીને સીધું શું મુક્ત થશે? સીધા આયનો જ મુક્ત થશે. અને એના કારણે તે પીગળિત અવસ્થામાં વિદ્યુત સુવાહક બને છે. હવે એઝ પર ટેક્સ્ટબુક જવાબ કહું તો આયનીય ઘન પદાર્થમાં વિરુદ્ધ વીજભાર ધરાવતા આયનો એકબીજા સાથે પ્રબળ કુલંબિક આકર્ષણ બળ વડે જકડાયેલા હોય છે. આથી આયનો મુક્ત હોતા નથી. આથી ઘન અવસ્થામાં આયનીય સંયોજનો વિદ્યુત અવાહક હોય છે. હવે આયનીય ઘન સંયોજનોને ઊંચા તાપમાને ગરમ કરી પીગાળવામાં આવે તો ઊંચી ઉષ્મીય ઉર્જાના કારણે તેમાંના આયનો મુક્ત થાય છે. આપણે સરળ અને સિમ્પલ ભાષામાં જ લખવાનું છે. ઊંચી ઉષ્મીય ઉર્જાના કારણે તેમાંના આયનો મુક્ત થાય છે અને તેથી તે વિદ્યુત સુવાહક બની જાય છે. ચલો એના પછી 22મો એસક્યુ છે. કયા પ્રકારના ઘન પદાર્થો વિદ્યુત સુવાહકતા, તણાવપણું અને ટીપાવપણાનું ગુણધર્મ ધરાવતા હોય છે? ગોખવું નથી. બોલો વિદ્યુત સુવાહકતા એટલે બે ઓપ્શન થયા. કયા? કાં તો ધાતુ થાય, કાં તો પીગળિત આયનીય ઘન પદાર્થ થાય. ચલો બીજો ઓપ્શન. હવે આગળ જઈએ. તણાવપણું ને ટીપાવપણું. તો તણાવપણું ને ટીપાવપણું કોનો ગુણધર્મ છે? ધાતુનો. તો જવાબ આવી ગયો ધાત્વિય ઘન. ચલો એના પછી વિવિધ પ્રકારના ઘન પદાર્થોના ગલનબિંદુનો ક્રમ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, ધ્યાન રાખજો. એસક્યુ નંબર 23 મોસ્ટ આઈએમપી. આમાંથી એમસીક્યુ પૂછાય છે. નીચેના પૈકી કયા પદાર્થનું ગલનબિંદુ સૌથી ઊંચું હશે? તો એના માટે તો વિવિધ ઘન પદાર્થોના ગલનબિંદુનો ક્રમ. અહીંયા વિવિધ સ્ફટિકમય ઘનો ભાઈ. તો એમાં સૌથી ઊંચું હોય જાળીદાર સહસંયોજકનું. સૌથી ઊંચું કોનું હોય? જાળીદાર સહસંયોજકનું. બીજા નંબરે આવે આયનીય ઘન.
પછી આવે ધાત્વીય ઘન, પછી આવે ધાત્વીય ઘન, પછી આવે એચ બંધવાળા, અહીંયા લે બરાબર, હાઇડ્રોજન બંધિત, પછી બોલો ધ્રુવીય ઘન, અને સૌથી ઓછું અધ્રુવીય ઘનનું હોય. આ થયો તમારો ગલનબિંદુનો ક્રમ. આ શું થયું? ગલનબિંદુનો ક્રમ થયો. બોલો ક્લિયર? ચલો એના પછી 12મો પ્રશ્ન ચલાવી દઈએ. સમય છે કદાચ જોઈ લઉં. 1 ચાલી જશે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 12. જો તો ક્વેશ્ચન નંબર 12 શું કહે છે? તો સ્ફટિક લેટીસ એટલે શું, તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. સ્ફટિક લેટીસ, આ લેટીસ લેટિન ભાષાનો શબ્દ છે જેનો અર્થ થાય જાળી રચના. એટલે શું? બોલો જવાબ મેં લખી દીધો. તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. બરાબર, તેની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો. તો ધ્યાન રાખજો, આપણે કોઈ પણ સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થની જ્યારે આકૃતિ દોરીએ, કારણ કે પહેલું તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થ છે એમાં ઘટક કણો, અણુ, પરમાણુ કે આયનો નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી ધરાવતા હોય છે. અને એ નિયમિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કે જેમાં આપણે ઘટક કણો એટલે કે અણુ, પરમાણુ કે આયનોને બિંદુ વડે દર્શાવીએ છીએ. જેમ કે તમે 10મા ધોરણમાં ને 8, 9, 10માં ગ્રેફાઇટ અને હીરાની બંધારણ દોર્યું હતું. આપણે દોરવાનું નથી, આપણે એને ખાલી યાદ કરવાનું છે. તો એમાં શું કર્યું હતું? ગ્રેફાઇટમાં જો હીરામાં આ રીતે કર્યું હતું, એક ષષ્ટકોણ, પછી અહીંથી આમ 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 જાત જાતની આકૃતિઓ દોરતા જ ગયા હતા, આમ કરીને આમને યાદ આવે છે. તો આ જે બિંદુ થયું એ બિંદુને લેટીસ બિંદુ કહેવાય. એ બિંદુને લેટીસ એટલે એ બિંદુઓ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અને આ જે જાળી રચના થઈ એ જાળી રચનાને સ્ફટિક લેટીસ એટલે ટૂંકમાં સ્ફટિક જાળી રચના. તો બોલો વ્યાખ્યા શું લખીશું? તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં સ્ફટિક કણોની નિયમિત ત્રિપરિમાણીય પુનરાવર્તિત, જો આ વારંવાર આટલો ભાગ રિપીટ થતો જ હોય, આ તો મેં રેન્ડમ દોરી છે, પણ આવું ષષ્ટકોણ તમે ધારીને જુઓ ને તો તમને જુદા જુદા એંગલે બધા જ ષષ્ટકોણ દેખાય. એટલે હીરાની વાત છે એમાં. તો સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં સ્ફટિક કણોની નિયમિત પુનરાવર્તિત ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણી કે જેમાં સ્ફટિક કણોને બિંદુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે તેવી ત્રિપરિમાણીય ગોઠવણીને સ્ફટિક લેટીસ અથવા તો બ્રેવિસ લેટીસ. આ બાબતની સમજો, આને બ્રેવિસ લેટીસ પણ કહે છે. અને 2020માં પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો કે બ્રેવિસ લેટીસના કુલ કેટલા પ્રકાર છે? તો બ્રેવિસ લેટીસના કુલ 14 પ્રકાર છે, જે આપણે કદાચ આવતા લેક્ચરમાં સમજવાના થશે. બરાબર, ચલો એના પછી બ્રેવિસ લેટીસ અથવા તો સ્ફટિક લેટીસની લાક્ષણિકતાઓ. તો એ લાક્ષણિકતાઓમાં આ બ્રેવિસ લેટીસ અથવા સ્ફટિક લેટીસમાં આવેલા દરેક બિંદુને લેટીસ બિંદુ અથવા લેટીસ સ્થાન કહે છે. શું કહે છે? લેટીસ બિંદુ અથવા લેટીસ સ્થાન. આ બે નામ છે એના. આ બંનેને એક જ નામથી ઓળખીએ, એટલે કે બધા જ જે બિંદુઓ છે એને લેટીસ બિંદુ અથવા લેટીસ સ્થાન કહે છે. સ્ફટિક લેટીસમાં કોઈ પણ આવી જગ્યાએ, દાખલા તરીકે તમને કોઈ આકૃતિ આપી હોય, આમ રેન્ડમલી આમ દોરેલું હોય, ગમે તે, બરાબર, અહીંયા ટપકું કર્યું છે અને બાકીના છેદ બિંદુએ નથી કર્યું, તેનો અર્થ શું થયો? કે આ પરમાણુ છે ત્યાંથી પછી સીધો આ પરમાણુ વડે જોડેલો છે. આ વચ્ચેનો બંધ જે છે એ ખાલી આ રીતે ક્રોસ થયેલા છે. આમ જો એક અહીંયા છે અને બીજો આમ, પણ આપણે દ્વિપરિમાણમાં જોઈએ એકબીજા સાથે જોડાયેલા નથી, એકબીજા સાથે જોડાયેલા નથી, દૂર છે. આમ ધ્યાન રાખજો. આમ હોય પણ આપણને દ્વિપરિમાણમાં ચોકડી, તો એનો મતલબ કે અહીંયા કોઈ પરમાણુ નથી, આ ખાલી બે બંધ દ્વિપરિમાણમાં આપણને દૂરથી આવા છે પણ વાસ્તવમાં આવા દેખાય છે. કમ્પ્લીટ. તો આમાંથી પણ MCQ પૂછાયેલો છે. અહીંયા ABCD આપી દે, ABCDE, અને એમ કે આમાંથી કયા સ્થાને પરમાણુ જોડાયેલો નથી, તો C બિંદુએ પરમાણુ નથી. કમ્પ્લીટ. તો ફરી એકવાર, સ્ફટિક લેટીસમાં આવેલા દરેક બિંદુને લેટીસ સ્થાન અથવા લેટીસ બિંદુ કહે છે. આ લેટીસ બિંદુ અથવા તો લેટીસ સ્થાન સ્ફટિકમય જાળી રચનામાં જે તે ઘટક કણ એટલે કે અણુ, પરમાણુ કે આયનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એટલે જ્યાં બિંદુ દર્શાવેલો છે ત્યાં અણુ, પરમાણુ કે આયન આવેલો હોઈ શકે. હવે આવા બિંદુઓને જ્યારે જોડવામાં આવે સીધી રેખા વડે, આવા બિંદુઓને સીધી રેખા વડે જોડવામાં આવે તો આપણને જે તે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થના
ભૌમિતિક આકારનો નિર્દેશ કરે છે, ભૌમિતિક આકારનો નિર્દેશ કરે છે. તો આ પણ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન છે. ફરી એકવાર બોલો. લાક્ષણિકતાઓમાં પહેલું, સ્ફટિક લેટિસમાં આવેલા દરેક બિંદુને શું કહે છે? લેટિસ બિંદુ અથવા લેટિસ સ્થાન. આ લેટિસ બિંદુઓ શું કે રજૂ કરે છે? તો જે તે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં આવેલા અણુ, પરમાણુ કે આયનોનું પ્રતિનિધિત્વ એટલે કે જ્યાં બિંદુ કરેલું હોય ત્યાં જ પરમાણુ આવેલા છે, જ્યાં બિંદુ કરેલું નથી ત્યાં ઘટક કણો આવેલા નથી. અને ત્રીજું, આવા બિંદુઓને સીધી રેખા વડે જોડવામાં આવે ત્યારે મળતો ભૌમિતિક આકાર એ મૂળ પદાર્થના આકારનું રજૂઆત કરે છે અથવા તો નિર્દેશ કરે છે. ઓકે, તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. 1 મિનિટ, એમાં એક નાનો એસક્યુ છે S24 જે આવી ગયો છે. બોલો, લેટિસ બિંદુ અથવા લેટિસ સ્થાનનું મહત્ત્વ જણાવો. તો લેટિસ બિંદુ અથવા લેટિસ સ્થાન એટલે શું કરે છે? તો લેટિસ બિંદુ કોઈ એક સ્ફટિક કણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, કોઈ એક સ્ફટિક કણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને આ સ્ફટિક કણ તરીકે અણુ, પરમાણુ કે આયન હોઈ શકે. બરાબર? અને તે સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં લેટિસ બિંદુ સ્ફટિક કણોનું સ્ફટિકમય ઘન પદાર્થમાં સ્થાન નક્કી કરવા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વના છે. ઓકે, તો તમારા ક્વેશ્ચન 12 સુધીના પ્રશ્નો પૂરા થઈ ગયા. હવે બીજું 13માંથી ચાલુ કરીશું. નેક્સ્ટ